ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اسی وحدہ اولا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اس زمین کے اوپر اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ ہر نمونے کے پرند چرند، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، سمندر میں رہنے والے کیڑے، یعنی زمین پہ اور آسمان پہ اور اس کے درمیان رہنے والے جتنی مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس کے اندر سب سے زیادہ درجہ دیا انسان کو دیا۔ اور انسان کے اندر سب سے پہلے ہم سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بنا کے پیدا کیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان میں صرف ہندوازم تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں خالی جو ہے نا بت پرستی تھی، اسلام جو ہے نا آج کل کا آیا ہوا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب کے باپ ہیں، صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے، آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں جب جنت سے بھیجا گیا ان کو، تو ان کا پہلا قدم جو ہے نا ہندوستان کی سرزمین پہ تھا۔ ہندوستان میں جو ہے نا پہلے آ کے آدم علیہ السلام، تو اسلام سے ہی دنیا ہے۔ اسلام کوئی بیچ میں آیا ہوا دھرم نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ سالوں تک پیغمبروں کا جو ہے نا گیپ ہو گیا، ڈسٹینس ہو گیا، ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ بت پرستی فلاں فلاں، کوئی ایک قبیلے میں کوئی ایک ہوتا تھا، ان کا انتقال ہوا تو ان کا بڑا مان کے جو ہے نا ان کی ہی ایک بت بناتے لوگ، اس کو پوجا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا دنیا میں یہ بت پرستی پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سچا دھرم ہے تو اسلام ہے۔ میں کچھ جماعتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث، سنی، تبلیغ، یہ جو ہے نا یہ سب ہم جو ہے نا بھائی بھائی ہیں۔ ہم کس کو نہیں ماننا؟ قادیان، جو ہمارے اسلام سے خارج اسلام ہے، کیونکہ ان کے عقائد الگ ہے، نام سب ہمارے جیسے رہتے ہیں، ان کے وہ بھی برقع پہنتے ہیں لیڈیز ان کے، لیکن ان کو تمام علماء جو ہے نہیں بائیکاٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی مسجدیں الگ ہے، ان سے ہمارے رشتے نہیں ہوتے، انسان ہیں لیکن مسلمانوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے نا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سنی ایسے ہے، اہل حدیث وہ بولتے، سب کا ایک ہی ہے، تھوڑے تھوڑے چینجز۔ سب ایک گھر میں 4 آدمی رہتے، 4 آدمی کی سوچ ایک طرح ہوتی ہے، کوئی ایک بھائی ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں جاتا، کوئی ایک بھائی ایک گنڈا بنتا، کوئی کیا تو بنتا۔ لیکن یہاں پہ کیسا ہے جماعتوں کے اندر؟ حنفی، شافی، امام حنبلی، یہ جو 4 امام تھے، چاروں اماموں کا طریقہ جو ہے نا صحیح ہے۔ یہاں بن کو پڑھے تو بھی ہماری نماز ہو رہی، یہاں بن کے پڑھے تو بھی ہماری نماز ہو رہی، رفع دین کرے تو بھی نماز ہو رہی، رفع دین نہیں کرے تو بھی ہو رہی۔ اللہ کے نبی کبھی کبھار ایسا بھی پڑھے، ایسا بھی پڑھے۔ تو ہم کسی کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھا کے نہیں بولنا کہ بھئی ان تبلیغ ہے، ان سنی ہے، یہ مت کرو میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کے اندر جو حالت ہے، اسی کی وجہ تمام ہندوستان کے جتنے جماعت ہیں، ہم تمام مسلمان اپنے فرقے کو چھوڑ کے ہم صرف مسلمان کا نعرہ لگیں گے نا، اس دن ہندوستان کے پردھان منتری بننے کا دن کوئی دور نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام آیا، اللہ کے نبی پر جب آج کے زمانے میں صرف ہمیں کوئی گھرا گھس کے مارنے کی اتنی تو طاقت نہیں ہے، الحمدللہ کوئی ویسا ظلم نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسا کے مارا کرتے، اللہ کے نبی ایک دن خون سے جو ہے نا تر ہو گئے۔ ان کی بیٹی بولتی ہے ابو جان تم ایسی کون سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا تمہیں مکے والے اس طرح ستا رہے؟ صرف اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے میرے بھائی اللہ کے نبی پہ پتھرے برسائے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر، حضرت ابو بکر جو ان کے صحابی تھے، پورے ایمان لانے کے بعد جو ہے نا پھر وہ لوگوں کی ایک مضبوط جماعت بن گئی۔ آج جو ہے نا پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بنا۔ تو اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیے، کیونکہ ہم حق پہ رہنا پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ حق ہمارے اندر کب بنے گا؟ ہم جب تک اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ کوئی آدمی زبان سے صرف اگر کوئی بول رہا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو انسان کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ دنیا 4 دن کی دنیا ہے، اسے چھوڑ کے ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی ہزاروں سال ہوگی، وہاں پر موت نہیں ہوگی۔
वो जिंदगी में हमें जो है ना किस तरह रहना, तो उसके लिए हमें यहाँ अमल करना है। मैं तमाम मेरे भाइयों को इसी तरह की भाई खासकर मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि पहले हम नमाजी बनना चाहिए। कोशिश करो भाई, कोशिश करो, इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ने की कोशिश करो, ज़ोहर की पढ़ने की कोशिश करो। गफलत में हम कहीं गट्टों पे, बाजारों में, कहीं फालतू न्यूज़ों में, व्हाट्सएप फेसबुक पे जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के घर में आके अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगियों में अल्लाह ताला बरकत करेगा। हमारे साथ साथ हमारे बीवियों को, हमारी औलाद को, हमारे भाइयों को, अगर मैं नमाजी हूँ, मेरी बीवी को मैं नहीं बोल रहा मैं नमाज पढ़ोगे, तो कल मेरी बीवी जो है ना जहन्नम के, मेरे को अल्लाह ताला जब जन्नत में भेजना है ना, तो मेरी बीवी आके मेरे को पकड़ेगी। अल्लाह ताला से बोलेंगे, अय अल्लाह ताला, मेरे को जो है ना मामूली खाने के अंदर नमक कम होता तो जो है ना मेरा मर्द नमक कम है बोलता था, उसकी जो है ना हर हाजत को मैं पूरी करती थी। लेकिन ये नमाजी था, ये चेहरा छोड़ा था, ये हर चीज दीन का करता था, लेकिन किसी दिन मेरे को दीन की दावत नहीं दिया कि नमाज पढ़। तो इसी तरह से जो है ना हमारी औलाद हमारे को पकड़ेंगी, हमारे पड़ोसी हमारे को पकड़ेंगे। दीन का काम ये जिंदगी में याद रखो, मैं भी जो है ना सब कुछ किया हूँ दुनिया के अंदर, गुंडागर्दी, ऐशो आराम सब कुछ देखा हूँ मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह ताला जब हिदायत दिया, एक चीज जहन में रख लो, ये जवानी, ये पैसा, ये ताकत एक दिन सब खत्म होकर खाक होने वाली है, हम मिट्टी में मिलने वाले। हमारे दिलों को इत्मीनान नहीं है कोई चीज में नहीं। कोई पैसे वाला है लेकिन इत्मीनान नहीं, कोई खेती वाला है उसको इत्मीनान नहीं, कोई किसी के घर में 8-8 10-10 बच्चे वो भी खुश नहीं। क्यों? हम जो है ना असली जिंदगी सिर्फ दुनियावी जिंदगी को समझे हो। आखिरत की जो जिंदगी है, आखिरत का जो ठिकाना है वो परमानेंट है। ये हम जो है ना सिर्फ सफर कर रहे हैं, सुबह हो रही फिर शाम होते, सूरज ढल जाता, फिर एक जिंदगी का दिन कम हो गया। मौत के वो वक्त जो है ना हमारी जिंदगी का करीब आ चुका है। एक दिन हमारी जिंदगी का खत्म होना गोया मौत के करीब जाने के बराबर है। बस हमें यही सोचना चाहिए कि सबसे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ, किसी की जमातों पे तहमत लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मुसलमानों का बुरा वक्त है। कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो या कोई और सरकार हो, वो तो ईमान कबूल थोड़ी करेंगे वो। हाँ, कांग्रेस से भी अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो हिंदू ही बनेगा, मुसलमान थोड़ी बनाते हैं लोग। हाँ, हमें जब तक ईमान से हम पाबंद नहीं होते, कोई सियासतदान हमें कुछ काम नहीं करने वाला है। हमारे दिलों में यह होना चाहिए कि सबसे बड़ा मालिक अर्श पर बैठा है, उसके हुक्म से दुनिया में सब कुछ चल रहा है। मैं तमाम मेरे भाइयों से, बिलखुसूस इस गांव के मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूँ कि देखो, पीना खाना ये जो भी दुनिया के जो लफड़े हैं, ये थोड़ी देर का मजा रहता है इसमें, उसके बाद फिर वही जिंदगी है। पीना खाना ऐशो आरामी की जिंदगी छोड़ दो, जब भी वक्त मिला नमाज पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि लास्ट एक बात बताते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जब मलिकुल मौत यानी फरिश्ता जो इजराइल बोल के है, जब मौत का फरिश्ता हमें हमारा दम लेने के लिए जब आता, रूह खींचने के लिए, तो पहले जो है ना मस्जिद को आके सवाल करता कि फला अरशद दखनी का मामला कैसा था तेरे साथ। मस्जिद को सवाल होता मेरे भाई, कौन फरिश्ता आके करता नहीं भाई। खाली आते थे, लोटा लेकर टॉयलेट को जाते थे, पेशाब को आते थे, लेकिन नमाज को नहीं आते थे। अगर नेक बंदा हुआ तो मस्जिद जवाब देगी कि फला बंदा मरहबा, बहुत अच्छा बंदा है जो मेरे पास आके नमाज पढ़ता था, हर अजान की आवाज़ को लंबाई करता था। तो तुम्हारे रूह खींचते वक्त जो है ना खलीज के पहले मस्जिद से सवाल करेंगे मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि दुनियावी ज़िंदगी हम किसी तरह से भी सुकून नहीं गुजार सकते, चाहे पैसा हो या ना हो। जिसके पास पैसा नहीं, पैसा होता है, जब पैसा आता तो कोई बीमारी दे देता। बस हमें सुकून पाना है तो नमाज से पा सकते। हम खुद पहले नमाजी बने, उसके बाद अपने घर वालों को, अपनी औलाद को, अपने पड़ोसियों को इंशाल्लाह हम नमाज की दावत देंगे। और अहले हदीस, सुन्नी, तबलीग, हम सब भाई भाई मुसलमान हैं, हम बस इतना समझ लो। कोई भी अगर तुम्हारे को चंदा देने आया तबलीग को, वो ये तो नहीं बोलता कि हमारे जिसे नमाज पढ़ो बोलता। हाँ, तुम्हारे तबलीग तो तुम पढ़ोगे, कुरान एक है हमारा, हदीस एक है, सब कुछ एक है, तो फिर ये फिरका परस्ती क्यों पड़ी? हाँ, यही हालत जो है ना आज हमें मुसलमानों को तोड़ के जो है ना हिंदुस्तान में ताकत। आज ब्रिटिश जब हुकूमत करे हिंदुस्तान के अंदर, ब्रिटिश जो है ना एक बीन डाल के मुसलमानों के, अम्बेडकर
जिसकी मैं बात को क्लास क्या करता हूँ, अम्बेडकर को जो है ना जब हिंदुज़म में बाइकआउट किए तो अम्बेडकर जो है ना तमाम मज़हब की किताबों को जो है ना स्टडी करने के बाद उनके दिमाग में आता कि सच्चा मजहब इस्लाम है, मैं इस्लाम में कन्वर्ट होना बोल के वो डिसाइड किए। महात्मा गांधी को जाके बोलते कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, तो महात्मा गांधी बोलते कौन सा इस्लाम? बोलते इस्लाम तो एक ही है। बोलते हैं नहीं, इस्लाम एक नहीं है, उसमें भी सुन्नी तबलीग है। फिर यहाँ भी ये छे क्या भी बोलते छोड़ के जो है ना बुद्धिज्म में चले जाते। तो मेरे भाइयों, हमारे घर के बाद जो भी है हमारे घर के आपसी मामले है। 4 इमाम है, 4 इमाम बरहक है, कोई एक इमाम पे चल रहा है, कोई एक इमाम पे चल रहा है, उसको हम तोहमत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस हमारा काम एक है, हम नमाज पढ़ेंगे, दीन की दावत। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की समझ बूझ दे और इस मस्जिद को अल्लाह ताला आबाद रखे, इस गाँव को आबाद रखे और जिस काम के मकसद से हम आए हैं अल्लाह ताला उस काम को आसान करे। अस्सलाम वालेकुम।